Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. തുടങ്ങാം ജുനൈദെ. എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. എന്തോ ഇന്ന് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, നാളെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലായിരുന്നോ? വർക്ക്ഷോപ്പ് എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ തുടങ്ങാം. യെസ് സർ. സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ല, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ടിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു എക്കോയി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല. എക്കോ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ കുറച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നു. നോക്കാം നമുക്ക്. So far we discussed about AC circuit with pure resistance only, pure inductance only, and pure capacitance only. So we got these relations. In the case of resistive circuit, voltage and currents are in phase. So the phasor difference phi is 0. In the case of inductor, current is lagging a voltage by an angle 90 degree. Is this one. So as the phasor difference between voltage and current is 90 degree, power factor cos phi is 0 power factor lagging. In the case of capacitor, the phasor relation between voltage and current is like this. Current is leading voltage by an angle 90 degrees. So this is the phasor diagram corresponding to that situation. Okay. So here also you can see that the phasor difference phi is pi by 2. So the power factor is 0 power factor leading. And also we found that the average power in inductor and capacitor is 0. So from that we can conclude that power consumed only for resistive circuit, that is Vrms into Irms. Clear. So later we can see that power consumed in RL circuit is only resistor. The power consumed in resistor. In the case of DC circuit, what was the equation for power in the case of DC circuit? Voltage and current is there. I square R is there, isn't it? I square R, based on Ohm's law, we can find out these relations. Power is equal to V to I. Power is equal to I square R. Power is equal to V square by R, by utilizing the concept of, or the law, voltage. What was the law? Ohm's law. Clear. Ohm's law വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കറണ്ടിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദീസ് 3 ഇക്വേഷൻസ്. ക്ലിയർ. ഇതായിരുന്നു ഡി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So അതേ റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? In the case of resistive circuit also that is applicable, and in the case of RL circuit also you can see that power is I square R. We are going to see that one. Similarly, in the case of RC circuit also we can see that power is I square R. So let's see that one. So the next topic is RL series circuit. RL series circuit. So here this is the circuit diagram. Our resistance R and inductor is connected in series, and that combination is connected across a AC voltage source. Here is actually instantaneous value is represented by small letter V, which is equal to Vm sin omega t. Vm sin omega t. Here V represents RMS value of the applied voltage. So based on this series circuit principles, we know when a voltage is applied across series combination, this voltage is get divided. Clear. So that this voltage capital V is the phasor sum of, it is the phasor sum of
Both are vectors. It is the phasor sum of VR plus VL. What is VR? VR is the voltage drop across resistance R, and VL is the voltage across inductor. We know the principle of self-inductance and self-induced EMF in the case of inductor. So VR is the voltage across resistor, VL is the voltage across inductor. And what is the current flowing through resistor? Is there any relation between current flowing through resistor and current flowing through inductor? എന്തെങ്കിലും relation ഉണ്ടോ? Yes, sir. What is the relation? Resistance is equal to root of. No. In this circuit, please see this circuit and find what is the value of current through resistor and what is the value of current through inductor. What is the relation? You just look the circuit only. Don't think about what you learned earlier. You just see the circuit and see the relationship between from your common sense. Common sense only required in order to answer to this question. What is the relation between current through a resistor and current through inductor in this circuit? Ladies side and answer ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. Same current. Current is same. Okay, ആരാ പറയുന്നത്? ആനന്ദ്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ആനന്ദാണോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ആനന്ദിനെ വിളിക്കാൻ പോവായിരുന്നു. ആനന്ദ് പറയുന്നു current through resistor is equal to current through inductor. Okay, ഇനി ജുനൈദ് എന്ത് പറയുന്നു? Same current, same. നേരത്തെ പറയാൻ പോയത് എന്തായിരുന്നു? അത് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു LCR സർക്യൂട്ടിൽ. Okay. So what Anand said is correct only. This is the correct. Clear. കാരണം എന്താണ്? There is no other path for flowing current. Clear. റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെ it is compulsory, isn't it? Why? Because there is no alternative path. So current through ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചോളൂ, സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷനിലും കറണ്ട് ഡിവിഷനിലും റൂളിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന ലോജിക്ക് ഇതല്ലായിരുന്നോ? ക്ലിയർ. സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂളും കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ്, ക്ലിയർ, among two elements. So first part is distributed across first element and second part is distributed across second elements. സർക്യൂട്ടിലാണ് കറണ്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So in the case of parallel circuit, current division rule is there. In the case of series circuit, voltage division rule is there. Clear? അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം. This voltage is divided into two parts. VR is the voltage across resistor and VL is the voltage across inductor. ഇനി നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So what is the phasor diagram corresponding to resistor and this voltage? Clear. Voltage across resistor and current through resistor. What is the phasor diagram corresponding to that condition? നമുക്കറിയാം, in the case of resistor, voltage and currents are in phase. ആണല്ലോ? In the case of resistor, so this part, the phasor diagram is this one. Voltage across resistor, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന voltage across resistor നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. So we know in the case of resistor, voltage across resistor and current through resistors are in phase. ഒരൊറ്റ കറണ്ട് ഉള്ളൂ അല്ലേ? That current നമുക്ക് IR എന്ന് വിളിക്കാം, IL എന്ന് വിളിക്കാം. So I is nothing but IR, which is equal to IL. So this is the phasor diagram corresponding to resistor part alone. നമ്മൾ resistor part മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is the phasor diagram. ആണല്ലോ? സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ? So similarly, when we are drawing the phasor diagram corresponding to this part, that is inductance part, what is the voltage? Voltage is VL. We can call it as voltage VL.
നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, L into di/dt. അതൊക്കെ പോട്ടെ, അതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, VL എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. VL is equal to actually I into XL. എക്സലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്താണ് എക്സൽ? അതിന്റെ ഒരു പേര് നമ്മൾ വിളിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Anyone? What is XL? Inductive reactance. Very good. Inductive reactance. What is the unit of inductive reactance? Ohm. Ohm. Clear. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ആൻസർ പറയാം. സോ ദ ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് പ്യുർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് when it is excited by means of AC source, AC voltage source, the impedance of capacitive circuit is, sorry, impedance of inductive circuit is dash. എന്താണ് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? AC സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട്, AC കറണ്ടിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ്? കറണ്ടിന്റെ ഒപ്പോസിഷൻ ജനറൽ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ AC സർക്യൂട്ടിലെ ആ ഒപ്പോസിഷനെ നമുക്ക്, റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല AC സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് AC സർക്യൂട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദർ, ഓൾ പാസീവ് എലിമെന്റ്സ് വിൽ കം ഇൻ ടു പിക്ചർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് AC സർക്യൂട്ട്. ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിഷൻ എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ. കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ ഈസ്, ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു, ഇനി ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പിൻവലിച്ചു കേട്ടോ, withdrawn. So in the case of circuit, AC circuit which contains only capacitance, the opposition is capacitive reactance. Clear? Capacitive reactance. If AC circuit is excited, if AC circuit contains only inductance, the opposition is inductive reactance. അപ്പൊ ഒപ്പോസിഷനെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് AC സർക്യൂട്ടിൽ പറയുന്ന ഇംപിഡൻസ് ആണ്. സോ ഇംപിഡൻസ് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. ഇംപിഡൻസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈസ്, പ്യുർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. ക്ലിയർ? പോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ എത്തിയത്? ഓക്കെ. I into XL. See, the voltage across inductor is VL, which is equal to I into XL. What is the current? Current is I. How to draw the phasor diagram? We know the phasor relationship between voltage and current in the case of inductor. But current എന്താണ്? Voltage നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ VL, suppose we are taking VL as the reference, current is lagging. That current is lagging voltage by an angle 90 degree. So this is the phasor diagram corresponding to inductor. ആണല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What we need to do? What you need to do? ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു phasor diagram ഉണ്ട്. First phasor diagram is this one. Here VR is there. In phase with VR, current is there. Why? Because this is the phasor diagram corresponding to resistor and current through resistor. Clear? So namala this current is common for both inductor and resistor. Clear? Ee current common ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? The applied voltage V is the phasor sum of VR plus VL. അല്ലെ? വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ when we are taking this as reference, current is this one. So in the case of inductor, pure inductor, based on current, we are taking I as reference. What about VL? VL is leading or lagging? With respect to I, whether VL is leading or lagging. How much? It is VL is leading by 90 degree. VL is leading by 90 degree. ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ, ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്? കറണ്ട് ഫേസർ ലാർജ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡയഗ്രത്തില്?
ആ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ റോങ് ആണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് AC സർക്യൂട്ട് ഓർ എനി സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് മോർ കമ്പയർഡ് ടു കറണ്ട്. സോ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ VR ആണ് കൂടുതൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന I. ഓക്കെ, സോ എനിവേ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ്? This total voltage V is the phasor sum of VR plus VL. How to add these two voltage? പാരലോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ, രണ്ട് ഫേസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന, വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അറിയാലോ. PR-ന്റെ ടിപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? You are drawing this one. What is this phasor? നമുക്ക് ഈ V എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് സി ഓക്കെ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ. ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് the applied voltage is the phasor sum of VR phasor and VL phasor. So this length is, this entire length is VR. Clear? This entire length is VR. And what about this phasor? What about the VL phasor? VL phasor is leading I by 90 degree. അപ്പൊ ലീഡിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഫ്രം ദീസ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദാറ്റ് ഹിയർ ആൾസോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ചാലും മതി. സോ എനിവേ, സോ ദിസ് ഈസ് VL. The phasor sum of these two is this one. So this gives V. Clear? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം. Both are in different ways. Actually, this is equation form and this is phasor diagram. The sum of phasor VR and VL gives V. So what is this angle? This angle we can call it as, it is actually the angle between this voltage and current, isn't it? It is the angle between this voltage and current. What is the angle between voltage and current? Phi. How to find out phi? VL by Tan phi പറയാം അല്ലേ? Tan phi is equal to VL by VR. So what is VL? I into XL. What is VR? R. I into R. So I and I will cancel. So tan phi is equal to, or phi is equal to tan inverse XL by R. Clear? ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes, sir. So suppose the XL value is more compared to R. What should be the approximate value of phi? Whether it is exactly 90 degree or 0 degree or near to 0 degree or near to 90 degree. What is the probable answer? If XL value is more compared to resistance, what is the probable value of phi? 0 ആയിരിക്കോ, 0 ന്റെ അടുത്തായിരിക്കോ, 90 ആയിരിക്കോ, 90 ക്ക് അടുത്തായിരിക്കോ? 4 ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ഏതാണ് ആൻസർ പറ. If XL is more, that indicate that is nearly an inductive circuit. Clear? It is near to a pure inductive circuit. We know in the case of pure inductive circuit, what is the phasor relation between voltage and current? So, what is the phasor relation between voltage and current in the case of pure inductor? 90 degree difference. Current is lagging voltage by 90 degrees. So if XL is more, that indicate it is an inductive circuit. If R is more compared to XL, that indicate
that circuit is resistive circuit. If R is more, then phi is nearly 0 degree. If XL is more, phi is nearly 90 degree. Concept കിട്ടിയോ? Yes, sir. Okay, very good. ഇനി നോക്കിയാട്ടെ, ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രം ആണ്. ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രം മാത്രം നോക്കുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം. We know this is current ഒന്നും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. So this is VR. This is VL, and this is our phasor sum V. We know this angle is phi. So ഇനി നോക്കിയാട്ടെ, ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ എഴുതിക്കൂടെ? V is equal to VR square plus VL square എഴുതിക്കൂടെ ഈക്വേഷൻ? Okay, root of Pythagoras. V is equal to, so this angle is 90 degree. 90 degree ആകുമ്പോ Pythagoras principle apply ചെയ്യാം. So V is equal to root of VR square plus VL square. We know VR is I into R, that square. We know VL is equal to I into XL, that square. Here you can take I square outside. Clear? So root I square is I. So root R square plus XL square. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന impedance in the case of RL circuit. So this is impedance നമ്മൾ general ആയിട്ട് represent symbol Z ആണ്. Z കണ്ടാൽ എന്താണ്? Impedance ആണ്. So Z indicate it is the symbolic representation for impedance. What is impedance? The opposition to the current in AC circuit is known as impedance. Clear? So in the case of pure resistor, impedance is R. In the case of pure capacitance, impedance is not C, it is XC. In the case of a pure inductor, the impedance is not L, instead impedance is XL. In the case of RL circuit, the impedance is magnitude. Actually, this is magnitude. Magnitude of impedance is root R square plus XL square. So in complex form, you can write down the impedance as in this manner. So R is real part and XL is imaginary part. So this is the general representation of impedance. Z is equal to R plus JX. Clear? General ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, Z is equal to R plus JX. This X may vary depending on whether the circuit is RC circuit, RL circuit or RLC circuit. Clear? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ. കറണ്ട് AC സർക്യൂട്ട്, നമ്മളിപ്പോ AC ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ കറണ്ടിന്റെ ഒപ്പോസിഷൻ, മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് മൂലം ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് മൂലം ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് AC സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഓപ്പോസിഷനെ പറയുന്ന പേര് ഇംപെഡൻസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും AC സർക്യൂട്ട് ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ് R ആയിരിക്കും. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഇൻഡക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലോ, അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, അതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണോ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണോ കൂടുതൽ, അതിനനുസരിച്ച് എക്സിന്റെ വാല്യൂവിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് വൺ ഇൻ RLC സർക്യൂട്ട്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി. എന്താണ് വ്യക്തമായ കാര്യം? ഒരു പ്യുർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഇൻ ഫേസ് ആണ്, അല്ലെ? പ്യുർ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ this is current and this is current. Clear? Current through inductor and voltage across inductor. ശരിയാണോ? എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ പറ.
റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ എന്താ ഏതാണ് ശരി? ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ. വെദർ ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡക്ടർ, ദിസ് പാർട്ട്. ഇത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെതാണ്. ഇത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് പറ. തെറ്റാണ്. തെറ്റാണ്. വെരി ഗുഡ്. ജുനൈദിന് മാത്രം തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നോ? ബാക്കിയുള്ളവർക്കും തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കറന്റ് ലാഗ് Behind. VL by 90 ഡിഗ്രി. ലാഗിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെ വരുന്നത്? ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വരണം. ഇപ്പൊ ലാഗിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ഇവിടെ? VL. മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് VL ആണ് ലാഗിങ് അല്ലെ, ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് റോങ്. അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫേസ് എന്തായിരിക്കണം? ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വരണം. എത്ര ഡിഗ്രി? 90 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ്? Yes, sir. Yes, sir. അപ്പോ ഈ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അല്ല, പ്യൂർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടും അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈ എന്താണ്? ഞാൻ ഇത് വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കേസ് ഇതാണ് ഫേസർ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈ? 0 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ ഫൈ എന്താണ്? ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസില് 90 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 0 ഡിഗ്രി or 90 degree. Instead, the value of phi lies between 0 and 90. It depends on the value of XL and R. Clear ano? In the case of circuit containing resistor and inductor, the angle phi lies between 0 to 90 degree. Clear? It depends on the value of XL and R. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പഴയ പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ചെയ്യണം, പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ല അതല്ലേ? ശരി, സോറി, പ്രോബ്ലം അല്ല അത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വെച്ചു. സോ ഇംപിഡൻസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇംപിഡൻസ്? റൂട്ട് ഓഫ് R square plus XL square. In the case of RL circuit, this is impedance, and we know how to find out XL. XL is equal to 2 pi FL or omega L, where omega is 2 pi F. So the expression for XL is omega L, which is equal to 2 pi FL. Clear? And instantaneous power equation നോക്കുക. നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് VM then omega t. നമുക്കറിയാം കറന്റ് ഈസ് ലാഗിംഗ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഹൗ മച്ച്? എത്ര ഡിഗ്രിയാ? കറന്റ് ഈസ് ലാഗിംഗ്. ദിസ് ഈസ് കറന്റ്, 90 degree. this is voltage. Current is lagging voltage by how much degree? 90 degree. 90 degree ano? R, we are talking about this one. Combination. 5 degree. 5 degree എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് 0 അല്ല, 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. 90 ഡിഗ്രി ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. 0 ആവണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. 90 ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ്? രണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ഫൈ, ആംഗിൾ ഫൈ, വോൾട്ടേജ്, കറന്റ് ലാഗ് വോൾട്ടേജ് ബൈ an angle phi. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ഹാവ് വൺ വോൾട്ടേജ് ഈസ് VM sin omega t. നമുക്കറിയാം കറന്റ് ലാഗ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഹൗ മച്ച്? കറന്റ് ലാഗ് V by current lag V by 3 degree. Current lag V by 5 degree.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is sin omega t, this is v of t, vm sin omega t, v is small v is vm sin omega t. അപ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയാണ് ലാഗ് ആവുന്നത്? 5 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? im sin omega t minus 5. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ ഈസ് v into i. Substitute v as vm sin omega t and I as im sin omega t minus 5. So by means of these manipulations or mathematical relations, you can find out. You can reach up to here. From here you can see that this power, instantaneous power, contains two parts. First part is this one and second part is this one. So in order to find out average power, what you need to do? ഒരാൾ ആവറേജ് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആളുണ്ടോ ഇവിടെ? ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? അല്ല, ജുനൈദ് അല്ല, ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചോദിച്ചു, അങ്ങേര് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ക്ലാസ് കയറാതെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. ഈ പവറിന്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവറിന് 2 പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ആവറേജ് പവർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആവറേജ് പവറിന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ സൈക്കിൾ എന്താണ്? 1 സൈക്കിൾ ഈസ് 0 to 2 pi ആണ് അല്ലേ? നമ്മളെ ബേസ് എന്താണ്? 0 to 2 pi ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഒമേഗ ടി ആണ് അല്ലെ? വിത്ത് ടൈം എന്താണ്? എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണ്? ഒമേഗ ടി അല്ലേ? എക്സ് ആക്സിസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ ടിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഡി ഒമേഗ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? ക്ലിയർ? ദിസ് ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ക്ലിയർ ഇന്റഗ്രൽ ഒമേഗ എന്ന് വരും. മീൻസ് ഡി ഒമേഗ വരുമ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ v into i ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും. From here you can see that this power contains, instantaneous power contains 2 parts. This is the first part whose average value of 1 cycle is the same itself. Why? Because it is constant. Clear? There is no pulsation. So here this value is 0. Clear? This is a cosine function. Sine or cosine function average value is 0. So only this part will come into picture when you are finding out the average value. Clear? So average value is obtained as this one. When we are, നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കേട്ടോ. പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ചെയ്തു നോക്കുക. ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ you can see that this is the average power. P is equal to Vm Im by 2 cos phi. We can convert this into RMS value by splitting this 2 into root 2 into root 2. So Vm by root 2, this is V. We can, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന V എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലെ? V is RMS value of applied voltage. So this is V and this is I and this is cos y. So എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. Power in single phase AC circuit is VI cos phi. Power in single phase AC circuit is VI cos phi. അതെങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ളത് ഈ ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. 3 ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ? പവർ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ആ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പറയും. പവർ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? പവർ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ, ഇന്നും നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ what is ഡിഫൈൻ പവർ ഫാക്ടർ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏതോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഈസ്, പറഞ്ഞോളൂ. റേഷ്യോ. ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട്.
ആവറേജ് അവിടെ റേഷ്യോ ഒന്നുമില്ല പവർ ഫാക്ടറിന്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും Cosine റേഷ്യോ of കാണുന്നുണ്ടോ? phase angle. കൊസൈൻ ഓഫ് ഫേസ് ആംഗിൾ. ശരിയാണ്. ആ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് കൂടെ പറ, അപ്പൊ ശരിയാവും. ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്. എന്താ? Voltage and current. Yes, very good. So power factor is the ratio of, power factor is the cosine of angle between voltage and current. Cosine of angle between voltage and current is known as power factor. That is first definition. Another definition we are going to see now. So we know, let's see this diagram. Diagram നോക്കിയാട്ടെ, ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രാം. ഇതിൽ കോസ് ഫൈ ഒന്ന് കണ്ടാട്ടെ. ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. പ്ലീസ് സീ ദിസ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം. അല്ല, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രാം വേണം വരയ്ക്കാം ഒന്നുകൂടെ. നമുക്കറിയാം വി ആർ അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ആർ. വാട്ട് ഈസ് വി ആർ? ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണല്ലോ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട്. ഇനി എന്താണ്? വി എൽ, which is leading I by 90 degree. So leading quantity anti clockwise direction വരയ്ക്കാം. ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കാം, ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. So anyway, it is anti clockwise direction. So this is VL, which is equal to I into XL. Now phasor sum of these two gives what? The applied voltage V. What is this angle? Phi. Now you can say what is cos phi. What is cos phi? നമ്മൾ ടാൻ ഫൈ നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സൽ ബൈ ആർ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേ രീതിയിൽ കോസ് ഫൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് കോസ് ഫൈ? adjacent side by hypotenuse. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അതും കൂടെ ആവുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു the opposition offered to the flow of current in the case of AC circuit is known as impedance. ആണല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ V is equal to I into Z, നമ്മുടെ ഹോംസ് ലോ. ക്ലിയർ? അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം I into Z. So what is Z? V by I. ഇപ്പൊ V എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? I into Z ആണ്. Clear? Where Z is impedance of the circuit, impedance of the circuit. So cos phi is, പോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ Vയും VR-ഉം VL-ഉം വെച്ചിട്ട് പറ. അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് എന്താണ്? VR ആണ്. ക്ലിയർ? ഹൈപ്പോട്ടനീസ് എന്താണ്? V ആണ്. VR എന്താണ്? I into R ആണ്. V എന്താണ്? I into Z ആണ്. Clear? So cos phi is the ratio between R to Z. രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആയി. Clear? It is the angle between, it is the cosine of angle between voltage and current. Second definition is it is equal to R by Z, where R is the resistance value and Z is impedance value. How to find out impedance of RL circuit? Z is equal to R plus JX L in complex form, and its magnitude of Z is root of R square plus XL square. Clear ആണല്ലോ? Is it okay? Yes, sir. Okay. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പവർ ആസ് ഇൻ ദിസ് ഫോം I square R. നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ DC സർക്യൂട്ടിലെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ടില്ലേ ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഹോംസ് ലോ. അതേ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം ഹിയർ ആൾസോ. സോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു VI cos phi ദാറ്റ് വി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലിയർ ആസ് ദിസ് വൺ. നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? IZ ആണ്. I അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. cos phi എന്താണ്? R by Z ആണ്.
അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് I square R. പവർ ഇൻ RL സർക്യൂട്ട് ഈസ് I square R. Power in R circuit is also I square R. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? പവർ ഈസ് കൺസ്യൂം. അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി പവർ ആവറേജ് പവർ ഇൻ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് 0. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? പവർ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി. ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് കൺസ്യൂം എനി പവർ. ക്ലിയർ? ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ. Shall I proceed? ഇതിന് ഹെഡ്സെറ്റിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല. ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്ന പഴയത് പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പവറിന്റെ കാര്യത്തില് എന്താണ്? പവർ അവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ ആവറേജ് പവർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ മാത്രമേ പവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൺസ്യൂം ആവുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് പവർ ഈസ് I square R. മറ്റേ പവർ ആവശ്യമുണ്ട്. റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് പവർ ഈസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ റിക്വയർഡ് ഫോർ, ബട്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പറയും. അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും. പവർ ഫാക്ടർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയും. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Okay. Yes. So next one is impedance triangle. Impedance triangle നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. So this is impedance triangle. Impedance triangle itself we can draw from the phasor diagram itself. നമുക്കറിയാം phasor diagram നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ചു. VR അല്ലേ? VR എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? I into R ആണ്. VL എന്താണ്? I into XL ആണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഫേസർ സം ആണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഫേസർ സം ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് V is equal to I into Z. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഓരോ ഫേസറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? I am dividing all phasor by I. So you can obtain this diagram. So this diagram is known as impedance triangle. Similarly, we can have power triangle also. അതും കൂടെ ഇവിടെ പറയാം. ഈ ഡയഗ്രാം വന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? So impedance triangle is obtained from which diagram? Which diagram? Phasor diagram. Impedance triangle is obtained from phasor diagram of any circuit. Clear? ഇവിടെ നമ്മൾ RL സർക്യൂട്ട് ആണ്. Here you can obtain impedance triangle of RL circuit by means of the phasor diagram corresponding to that circuit. ഇതിൽ എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ? No sir. Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളോടെ വരയ്ക്കാം. So that triangle is known as power triangle. Power triangle. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ, ഇംപിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസിന്റെ പാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇംപിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R plus JXL അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ടേംസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഓരോ ഫേസ് മീൻസ് ഓരോ സൈഡും എന്താണ്? ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ കോമ്പണൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇംപിഡൻസ്. Clear? That's why this triangle is known as impedance triangle. Similar way you can have power triangle. പവർ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഇവിടെ VR ഒന്നുമില്ല, അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. See what I am going to do is what is this component? What is this component? ഈ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് കൊസൈൻ കോമ്പണൻസ് അല്ല വരിക. അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് കൊസൈൻ കോമ്പണൻസ് വരും. ഇവിടെ എന്ത് കോമ്പണൻസ് വരും? സൈൻ കോമ്പണൻസ് വരും. ക്ലിയർ? അത് പറയാം. അത് പവറിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ പവറിൽ നമുക്ക് 3 പവർ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. പവർ കണ്ടെയ്ൻസ് 3 പാർട്സ്. One is
true power or active power. So that is what is known as VI cos phi. And reactive power, that is obtained by means of this expression VI sin phi, and apparent power, that is VI. Clear? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫേസർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, in the case of inductive circuit, clear, inductive circuit ആണ്, not a pure inductive circuit. രണ്ട് വേർഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. It is not pure inductive circuit, it is an inductive circuit. Inductive circuit contains some resistance is there, major part is inductor, clear, inductance value. So V is there and current is also there. So in the case of inductive circuit, current is lagging voltage by an angle phi. ഡയഗ്രം അങ്ങ് ശരിയാവുന്നില്ല വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മതി. വോൾട്ടേജ്, current, this is current and this is voltage. Current is lagging voltage by an angle phi. So we can resolve this current into two parts. This part is in phase component and this part is quadrature component. Clear? So this in phase component is I. This is I actually. This is I. This is I cos phi. Clear? I cos phi, and this is I sin phi. Clear? What is this? This is I. ഈ ഫേസറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ, കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഐനെ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പണന്റ് ഇതാണ് I cos phi. ഇതെന്താണ് I sin phi ആണ്. ഇതെന്താണ് I ആണ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഈ ഫേസറിന്റെ ഓരോ ഫേസറിനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫേസർ എടുത്തു. ആ ഫേസറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രം എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഐ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ? ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഐ കൊണ്ട് എല്ലാ ഫേസറിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതേ രീതിയിൽ ഈ ഫേസർ എടുത്തു. ദിസ് ഫേസർ കറന്റ് ഈസ് റിസോൾവ്ഡ് ഇൻടു ടു കോമ്പണന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് കോമ്പണന്റ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ്. ദിസ് ഈസ് voltage actually. So in phase component with the voltage and quadrature component, that is 90-degree lagging component with respect to voltage. In e ഓരോ ഫേസറിനെയും I am going to multiply it with V. ഓരോ ഫേസറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? V കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So this power is known as active power. This power is known as reactive power. And this power is known as apparent power. Clear ആണോ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ I കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണമെന്നില്ല, ഇത് ഇവിടെയും വരയ്ക്കാം. ആ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പവർ ട്രയാങ്കിൾ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് phi. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് AC സർക്യൂട്ടിൽ. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് പവർ, which is equal to VI cos phi. ഇവിടെ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? This is a reactive power, VI sin phi. Angle between these two is, sorry, so this part is resultant is VI, which is apparent power. Angle between apparent power and active power is phi. So from here, what is cos phi?
കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ, പറഞ്ഞോട്ടെ. From here, what is cos phi? So this got third relation corresponding to power factor. Active power by reactive power. Yes, very good. Active power by reactive power. ജുനൈദേ ശരിക്കും നോക്ക്. Apparent power. Active power by apparent power. പറയുമ്പം VI cos phi അവിടെ വന്നു, മുകളിൽ വന്നു, ഇവിടെ VI വന്നു. സോ cos phi അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ ഫാക്ടറിന്റെ 3 ഡെഫിനിഷൻസ്. കണ്ട, പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos phi, cosine of angle between voltage and current, which is equal to R by Z, resistance bar impedance. ഈ C ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാം, ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. Then power factor is equal to true power, that is active power by apparent power. Okay. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, അപ്പാരന്റ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ പൈത്തഗോറസ് തിയറം, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എല്ലാം, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണ്. ഇംപെഡൻസ് ട്രയാംഗിൾ ആൻഡ് പവർ ട്രയാംഗിൾസ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾസ്. So from here you can apply Pythagoras theorem and find out this relation. What is VI? VI is equal to root of active power square plus reactive power square. And from that you can, if you know any two, you can find out the third one. Clear? ഈ 3 റിലേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതില് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കൂ പെട്ടെന്ന്. ഇത് ഞാൻ തരാം. അത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഏതെന്നറിയാം? ഈ പാർട്ട് ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് തരാം. ഇഫ് ഈ പാർട്ടില്ല, ഈ പാരഗ്രാഫ്, ദിസ് വൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചട്ടെ. In a resistor, the current and voltage are in phase, that is phi is equal to 0. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടോ നോക്കും. എന്താണ്, what is the significance of power factor? That is the essence of this reading. നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എസെൻസ് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ. പവർ ഫാക്ടറിന്റെ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ 3 പഠിച്ചില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദീസ്. ഇതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ, വായിക്കാൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? മനസ്സിലായോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന്? മനസ്സിലായോ? ഇതൊന്ന് വായിക്കാൻ. വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണോ? വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല? നിങ്ങൾ പറയുന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതെ, പവർ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് പറയണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോഡ്സ് എല്ലാം. മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ മോട്ടറിൽ കൂടുതൽ എന്താ ഉള്ളത്? കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, വൈൻഡിങ് അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? വൈൻഡിങ്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? വൈൻഡിങ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും പവർ ഫാക്ടർ പറയുമ്പോൾ ലാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ്, കൂടുതൽ പാർട്ട് എന്താണ്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്. ലീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ് കൂടുതൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ, ലോഡ് ആണെങ്കിലും, ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോഡ് ഈസ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ.
So the power factor of operation of the circuit is 0.8 power factor lagging. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും. So lagging indicate the circuit is inductive. Leading indicate the circuit is capacitive. Clear? So നോക്കിക്കോളാം. It is usual practice to attach the word lagging or leading with the numerical value. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 0.8 power factor leading or 0.8 power factor lagging. So if a circuit has power factor of 0.5 and the current lag the voltage, we generally നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ലാഗ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും? ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 0.5 ആണ് പവർ ഫാക്ടർ. പക്ഷെ ലോഡ് എന്താണ്? ലോഡിന്റെ കേസ് എന്താണ്? കറണ്ട് ലാഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിഫറബിളി എങ്ങനെ പറയുന്നത്? പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് 0.5 ലാഗിങ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അവിടെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ക്ലിയർ? കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 0.5 ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഇൻസ്റ്റഡ് ആ വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും റിലേഷനും കൂടെ പവർ ഫാക്ടറിന്റെ കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ്. ക്ലിയർ ആണോ ജുനൈദ്? ഇപ്പോ ഓക്കെ ഫൈൻ. പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വർക്ക് തരാം. ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവും. പറഞ്ഞു പോവാം. ആർ സി ആകുമ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് ദീസ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ദ ഫേസ് സം ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ. പറഞ്ഞോളൂ. 4:30 എന്തോ സാർ 4 മണിക്ക് ക്വിസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാമോ? ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ആർ സി ആവുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദ ഫേസർ സം ഓഫ് ഇതിന്റെ ഫേസർ വരയ്ക്കുക, ഇതിന്റെ ഫേസർ വരയ്ക്കാം. ആ വോൾട്ടേജും ഈ വോൾട്ടേജിന്റെയും ഫേസർ സം ആയിരിക്കും എന്ത്? റിസൾട്ടന്റ് ഫേസർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറന്റ് ഈസ് ലീഡിങ്. ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം, റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം. കറന്റ് ഈസ് ലീഡിങ് അല്ലെ ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഫൈ. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സി ആൻഡ് ആർ. ഇവിടെ ഇംപെഡൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി സ്ക്വയർ വരും. ക്ലിയർ? ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പോർഷനോട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ആ വീഡിയോ അതിന്റെ ഒരു ക്വിസ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേഴ്സ്ഡേയും കൂടെ എനിക്കൊരു സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടെ നമുക്ക് ബൈ ഓക്കെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് റെഡി ആയി നിന്നോളൂ. ചിലരുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മതി. ചാറ്റ് ബോക്സ്